السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الہمزہ پڑھیں گے اور اس میں ہم نون قطنی، ادغام بلا غنہ، ادغام مال غنہ، غنہ اور اقلاب سیکھیں گے۔ اس کے قواعد سیکھیں گے کہ ان کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اب یہاں پر دیکھیے واو یا زبر وی۔ اب لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد لام پر یہاں تشدید ہے۔ اس لام کو اس لام سے ملائیں گے۔ ویل لکل، ویل لکل۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام یا رو میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی ان دونوں حرف کو آپس میں ملائیں گے اور بغیر غننے کے ملائیں گے۔ یہاں پر دیکھیے دو پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد لام ہے، یعنی دو پیش کی تنوین کے بعد لام ہے تو یہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی اس لام کو ہم اس لام سے ملائیں گے غننے کے بغیر۔ ویل لکل، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ یہاں پر دیکھیے دو زیر کی تنوین کے بعد بھی لام ہے، یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ ہمزۃ لمزہ۔ اب یہاں پر دیکھیے گولتا ہے، گولتا کو وقف کی صورت میں ہم ساکن ہا سے بدل دیتے ہیں۔ اگر ہم یہاں ٹھہر جائیں گے، آیت ہے یہاں پر، آیت ختم ہو رہی ہے، اگر ہم یہاں ٹھہر جائیں گے وقف کر دیں گے تو اس گولتا کو ساکن ہا سے بدل کر پڑھیں گے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ مگر ہم یہاں وقف نہیں کریں گے، اگر نہیں ٹھہریں گے تو اس نون قطنی، یہ دیکھیے ایک چھوٹی سی نون بنی ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو اس نون قطنی کو لام سے ملا کر پڑھیں گے اور اس تا کے نیچے کا زیر ہم پڑھیں گے۔ پھر ہم کس طرح پڑھیں گے؟ اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ۔ ثانیہ زیری یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچے گا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی۔ اب یہاں پر دیکھیے جب ہم یہاں ٹھہر گئے وقف کر دیا ہم نے تو اس گولتا کو ساکن ہا سے بدل دیا، اور جب ہم نے آگے سے پڑھا، یعنی ہم نے یہاں وقف کیا اور اس کے بعد یہاں سے پڑھا، یہاں سے شروع کیا تو اس الف کے اوپر ہم نے زبر لگا کر پڑھا، یعنی یہ خالی الف ہے، اس نون قطنی کو تو نہیں پڑھیں گے۔ جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں وصل میں تو اس نون قطنی کو پڑھتے ہیں، اور جب یہاں وقف کر دیتے ہیں تو اس نون قطنی کو نہیں پڑھتے۔ اب یہاں پر ہم خالی الف ہے، الف کے اوپر ہم زبر لگائیں گے۔ الف کے بعد اگر لام ہو، خالی الف کے بعد اگر لام ہو تو اس خالی الف کے اوپر زبر لگاتے ہیں، تو ہم یہاں زبر لگا کر پڑھیں گے۔ الذی، ثانیہ زیزی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچے گا۔ الذی جمع مالا، میم الف زبر ما، ایک الف کی مقدار کھینچے گا۔ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ لام کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد واو مشدد ہے، تو یہاں پر دیکھیے دو زبر کی مطلب تنوین کے بعد اگر واو ہو تو پھر غننے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ مالا، مالا وعددہ۔ عین کو دال سے ملائیں گے جمع کے ساتھ تشدید کی وجہ سے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اگر وقف نہیں کریں گے، نہیں ٹھہریں گے تو اس الٹے پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، اور اگر ہم یہاں وقف کر دیں گے، ٹھہر جائیں گے تو اس ہا کو ساکن کر دیں گے۔ الذی جمع مالا وعددہ۔ یحسب، یا زبر یح، یہاں پر ہا پڑھنا ہے، اور یہاں پر ہا تھا، یہاں پر بھی ہا تھا، وقف کی صورت میں ساکن ہا پڑھا تھا، اس کو ہم نے یہاں پر بھی ہا پڑھیں گے اور یہاں پر ہا پڑھیں گے، ہا۔ یحسب ان مالہ۔ اب دیکھیے نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، تو ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔ یحسب ان مالہ، میم کو کھینچیں گے، ایک الف کی مقدار الف مدہ ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش بھی ہے اور مد بھی ہے تو اس کو لمبا کھینچیں گے، تین الف کی مقدار
يحسب أن ماله أخلده. أخلده. अब यहाँ पे देखिए हा को हमने साकिन कर दिया, वफ कर दिया, तो हा को साकिन कर दिया. वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. कल्ला. लाम ज़बर लाई का मिदार कीजिएगा, अलिफ मदा है, काफ को लाम से मिलाएंगे, लाम की तजदीद है. कल्ला लयुंबज़न्ना. अब यह देखिए यहाँ पर हम इक़लाब कहते हैं इसको, नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाता है और उसके बाद देखिए छोटा सा मीम भी बना हुआ है, तो हम इसको इक़लाब कहते हैं, यानी हम इसको गुन्ने के साथ पढ़ते हैं. इस या को हम मीम से मिलाकर पढ़ेंगे, यानी बा की आवाज़ को हम मीम से बदल देंगे, इस मीम से मिलाकर पढ़ेंगे हम या को और इसको गुन्ना करेंगे. नून मुशद्दद है, यहाँ पर भी हम गुन्ना करेंगे. लयुंबज़न्ना. नून साकिन के बाद क्या है, बा और उसके ऊपर छोटा सा मीम. इस बा को मीम से बदलकर यानी मीम की आवाज़ से बदलकर पढ़ते हैं गुन्ने के साथ. लयुंबज़न्ना. लयुंबज़न्ना फिल हुतमह. फिल हुतमह. अब यहाँ पे देखिए ता है, गोलता है, गोलता के नीचे ज़ेर है, वफ़ की सूरत में गोलता को साकिन हा से बदल देंगे. जब हम यहाँ वफ़ करेंगे तो इसको हा पढ़ेंगे. कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमह. फिल हुतमह. तो को मोटा पढ़ते हैं. वमा अदराका. अब देखिए मीम के ऊपर यहाँ पर देखिए मद है, इसको लंबा खींचेंगे, 3 अलिफ की मिकदार. छोटी मद है, इसको 3 अलिफ की मिकदार खींचते हैं. हमज़ा को यहाँ दाल से मिलाएंगे, दाल पर यहाँ जज्म है. जब दाल साकिन हो तो उस पर कलकला होता है. दाल हुर्फ़े कलकला में से है तो इस दाल पर कलकला होगा, यानी आवाज़ पलट कर आएगी अद. अद. वमा अदराका. रॉ के ऊपर खड़ा ज़बर है, 1 अलिफ की मिकदार खींचेंगे, रॉ के ऊपर खड़ा ज़बर है तो इस रॉ को मोटा पढ़ेंगे. वमा अदराका. वमा अदराका मल हुतमह. मल हुतमह. अब यहाँ पे देखिए हा है और यहाँ पर हा. मल हुतमह. मल हुतमह. वमा अदराका मल हुतमह. नारुल्लाहिल. नून एक ज़बर लाने के अलिफ मिला कीजिएगा, अलिफ मदा है, रॉ को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे, लाम पे यहाँ तजदीद है. अल्लाह के नाम से पहले ज़बर हो या पेश हो तो अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ते हैं. तो अल्लाह के नाम से पहले यहाँ पर क्या है, पेश, तो इस अल्लाह के नाम को हम मोटा पढ़ेंगे. हाँ को यहाँ लाम से मिलाएंगे, लाम पर यहाँ जज्म है. नारुल्लाहिल. नारुल्लाहिल मुक़द्दह. मीम वाव पेश मुँह भी 1 अलिफ की मिकदार खींचेगा, वाव साकिन से पहले पेश है तो ये वाव मदा है, इसको भी 1 अलिफ की मिकदार खींचते हैं. अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले ज़ेर, ये तीनों हुर्फ़े मद्दा हैं, इनको 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं. नारुल्लाहिल मुक़द्दह. अब यहाँ पर देखिए गोलता है, वफ़ की सूरत में गोलता को साकिन हा से बदल देंगे, और अगर हम यहाँ नहीं ठहरते इसको मिलाकर पढ़ते हैं तो इसको ता को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे. लाम पर यहाँ तजदीद है. नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल्लती. मुक़द्दतुल्लती. और यहाँ ठहर जाएंगे, वफ़ कर देंगे तो इस ता को गोल साकिन हा से बदल देंगे. नारुल्लाहिल मुक़द्दह. अब यहाँ पे देखिए हम अलिफ है, अलिफ बिल्कुल खाली है, उसके बाद लाम है, तो इस अलिफ के ऊपर क्या लगाएंगे, हम ज़बर लगाएंगे. पहले भी बताया था मैंने, अलिफ खाली हो उसके बाद अगर लाम हो तो उस अलिफ के ऊपर ज़बर लगाकर पढ़ते हैं. इस अलिफ के ऊपर हम क्या लगाएंगे, ज़बर, और अलिफ को हम लाम से मिला देंगे क्योंकि लाम पे यहाँ तजदीद है. ताया ज़ेती 1 अलिफ मिला खींचेगा, या मदा है. अल्लती. अल्लती तत्तलिउ. ता को तौ से मिलाएंगे, ता बारीक पढ़ेंगे और तौ को मोटा पढ़ेंगे. तत्तलिउ. तत्तलिउ अलल अफ़इदा. आइन पढ़ेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हमज़ा. अलल अफ़इदा. हमज़ा ज़ेर ई,
अफ़ईदा, गोल दा को वफ़ की सूरत में साकिन हा से बदल देंगे। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ईदा, इन्नहा मुशद्दद गुन्ना होगा, हालिफ ज़बरा एक अलिफ में जा खींचेगा, इन्नहा इन्नहा मुशद्दद गुन्ना करेंगे, हा को एक अलिफ में जा खींचेंगे, अलिफ मदा है, इन्नहा अलैहिम मुस्वदा। अब यहाँ पे देखिए हा को मीम मुशद्दद से मिलाएंगे, यहाँ पर देखिए मीम के ऊपर जज़म है यानी मीम साकिन है, उसके बाद मीम मुशद्दद है, तो इस हा को मीम मुशद्दद से मिलाएंगे और गुन्ना करेंगे। अलैहिम अलैहिम मुस्वदा। अब यहाँ पे देखिए वाव के ऊपर हमज़ा है, तो इस वाव को हमने नहीं पढ़ना, हमज़ा आ जाता है वाव के ऊपर तो हमज़ा को पढ़ेंगे सिर्फ, और हमज़ा के ऊपर क्या है जज़्म, यानी हमज़ा साकिन है तो हमज़ा साकिन को झटका देकर पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर झटका देंगे। मुस्वदा, गोल ता को वफ़ की सूरत में साकिन हा से बदल देंगे। इन्नहा अलैहिम मुस्वदा, मुस्वदा, सौद को मोटा पढ़ना है, सौद हुर्फ़े मुस्तालिया में से यानी मोटे हुर्फ़ में से है, इसको मोटा पढ़ेंगे। इन्नहा अलैहिम मुस्वदा फ़ी अमदिम मुमद्ददा। फ़ाया से फ़ी या मदा है, एक अलिफ में जा खींचेगा, दाल को मीम मुशद्दद से मिलाएंगे, गुन्ना करेंगे। फ़ी अमदिम, यहाँ पर आइन पढ़ेंगे, आइन, फ़ी अमदिम मुमद्ददा, मीम को दाल से मिलाएंगे, जमाओं के साथ दाल पे तजदीद है, गोल ता को वफ़ की सूरत में साकिन हा से बदल देंगे। फ़ी अमदिम मुमद्ददा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा पहुंचेगा। अगर आपको फ़ायदा पहुंचता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।